ओम ज्ञानादिमीरादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवां च श्रीरूपं शाकजातं सागना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामे गौरकृषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावतीभ्यो चैव सुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीननाथम्। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी कन्नो जय श्री राधा गोपाल जीवनो जय श्री गौरंग महाप्रभु नित्यानंद बलनो जय स्वरूप रघुनाथ गणनो जय श्री प्रभुपाद मलाश्वरी गुणगणनो தொடர்ந்து இன்னைக்கு வந்து சண்டே பீஸ் பௌத்த கிளாஸ் பண்ணிப்போம். கிளாஸ் பண்ணக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களுக்கும் அடியோடைய பணிவான வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸோ பகவத்கீதா உண்மையுள் எக்ஸசைஸ் சாப்டர் 18 அத்தியாயம் 18 பதம் 24 டெக்ஸ்ட் 24. यद्दो कामेषु नाम कर्म शाहंकारो वा पुनः क्रियते पशुलायसं क्रियते बहुलायसं
தத்ராஜம் உதஸ்ருதம் Jadadasam udatam Yatu kampuna karma Yatu kamitsuna karma Sankarana vapuna Lahankarena vapunaha Viyate Viyate bhavasam bhavasam Tadasam sudatam Jadadasam udatam Yatu kamitsuna karma யத்து காமேஷுனா கர்மா Lahankarena vapunaha சஹகாரேன வாகுணா Viyate bahulāyasa க்ரியாதே பகுலாயாச Jadadasam udatam தத்ராஜ சமுதாசுரம் மாதேச Yatu kamitsuna karma Sahakarena vapunaha Viyate bahulāyasam Jadadasam udatam ஓகே மொழிபெயர்ப்பு தமிழ்ல ஆனால் ஆனால் எந்த ஒரு செயல் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி இப்படி ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடன் அகங்காரத்துடனும் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் ரஜோகுணத்தின் செயல் என்று கூறப்படுகின்றது. An action performed But action performed with great effort with great effort by one by one seeking seeking gratify gratify desire desire and and enacted from a sense of false ego from a sense of false ego called action is called action. the mood of passion. The mode of action. ஓகே டெக்ஸ்ட் 25 பதினொன்று அனுபந்தம் ஷயாம் ஹிம்சா Anubandham shayam himsa அனபேக்ஷா ச பௌருஷம் anapeksha cha paurusam மோக அனத்யாதே கர்மா Aharyate karma யத் காமசம் உச்சதே. tamasam uchate Anumandam is Swayam Isam Anubandham shayam himsa Anapaksha Pushpam anapeksha cha paurusam Mohat Aramayate Karma Aharyate karma Yatta Tamasam Uachate Yatta tamasam uchate Anubandham shayam himsa அனுபந்தம் ஷயாம் ஹிம்சா anapeksha paurusa அனபேக்ஷா பௌருஷம் Mohat arabyate karma மோக அனத்யாதே கர்மா Yatta tamasam uchate யத் காமசம் உச்சதே. அனுபந்தம் ஷயாம் ஹிம்சா அனபேக்ஷா பௌருஷம் மோக அனத்யாதே கர்மா யத் காமசம் உச்சதே. மொழிபெயர்ப்பு எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செயல்படுகின்றதோ அந்த செயல் தமோ குணத்தின் செயலாக கூறப்படுகின்றது. That action performed in illusion. Action performed in illusion. In this regard, In this regard, of spiritual induction, of spiritual immersion, without concern without concern of future bondage for future bondage, or violence or violence, or distress or distress caused to others
others or to others is said in the mode of ignorance. is said to be in the mode of ignorance. ஓகே நம்ம வந்து கிளாஸ் பண்ணும்போதே நம்ம வந்து பொருளுடைய வச்சிருக்கோம். यत्तु कर्म कर्मेषु न कर्म शासनकारेण वा पुनः सहकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायशं तद्राजसमुच्चरम् उदत्सुदम् अनुबन्धं क्षयं हिंसा अनपेक्ष च पौरुषं मोहम् आरभ्यते कर्म यत् तामसमुच्चते. हरे कृष्णा. Hare Krishna. ஓகே இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன், பகவத்கீதையில் டைரக்டான ஸ்லோகம் இருக்கு, மறைமுகமான ஸ்லோகம் இருக்கு. இந்த ஸ்லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதாரண மக்கள் படித்தாலும் புரியக்கூடிய ஒரு சாதாரண எளிமையான ஸ்லோகம். ஓகே அது எளிமையான ஸ்லோகம் இல்லை, டைரக்டான ஸ்லோகம். அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மனசுல வந்து கண்டிப்பா வந்து ஒரு சக்தி வேணும். நல்லா பாத்தீங்கன்னா ரஜகுணம் தமோ குணம் ரெண்டு குணத்தை பத்தி இங்க வந்து டைரக்டா அவங்க யாருன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே ரஜகுணம்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா மூட் ஆஃப் த பேஷன், அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடன் அகங்காரத்துடன் செயல்படுகின்றதோ அந்த செயல் ரஜகுணத்தின் செயல் என்று கூறப்படுகிறது. ஓகே ரஜகுணம்னா என்னன்னு சொல்லி பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பல இடத்துல சொல்லிட்டாலும் இது வந்து கன்க்ளூஷன் டைரக்டா சொல்றாரு. என்னன்னா ஆசைகளை திருப்திப்படுத்துறது நம்பர் 1. தென் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பெரும் முயற்சியுடன், ஓகே அந்த ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சி, அதாவது சோ மச் எஃபர்ட். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அகங்காரம், ஃபால்ஸ் ஈகோ. இந்த ரெண்டும் வந்து ரஜோகுணத்தோட கேரக்டர். எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 25 வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோ குணம். தமோ குணம் தான் வந்து இந்த மெயின் டாபிக். என்னன்னா எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் எதை பற்றியும் கவலைப்படுறதில்லை. இன்னைக்கு இருக்கிற நம்ம சாப்பிட்றோம், நாளைக்கு இருக்குமா இல்லையான்னு சொல்லி இந்த டைலாகும் வருதுல, இந்த டைலாகே வந்து தமோ குணத்தோட டைலாக். ஓகேவா? இது நான் சொல்றது இங்கே நேரடியாக சொல்லியிருக்காரு. எதிர்காலத்தை பந்தத்தை மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் எதை பற்றியும் கருத்தில் இல்லை, எதை பற்றி கவலைப்படுறதில்லை. அதுவும் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து ஆமா புக்கு ஒன்று சொல்லுது, நம்ம என்ன செய்யுது, அதுக்கு அந்த காலத்தில் சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறதுல அதுவும் மயக்கை செயல்படுகின்றதோ. மயக்கதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் வந்து தலைவலி மயக்கம், அந்த மயக்கம் கிடையாது. ஓகேவா? இந்த மயக்கம் வந்து என்னன்னா அதாவது தெரியும் அங்கதான் இருக்கு, எல்லா நாலேஜும் வந்து நமக்கு கிடைக்குது, தெரிஞ்சும் தெரியாம ஒரு மயக்கம் இருக்கலாம், அந்த மயக்கம். ஏன்னா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அந்த செயல் தமோ குணத்தின் செயலாக கூறப்படுகின்றது. ஓகே அப்போ இந்த ஆக்டிவிட்டிலாம் இந்த செயலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமோ குணம். ஓகே ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எப்பவுமே சொல்லுவார், இப்போ வந்து ஒரு டாக் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு பப்பி இருக்கு. ஏன்னா நாயின்னு சொல்லக்கூடாது சொல்லிட்டாங்க, இருக்கு அவசரம் இல்லை ஒரு வீட்டில் இப்படி ஒரு நாயின்னு சொல்லாதீங்க, ஒரு நாயின்னு சொன்னால் எனக்கு வருத்தமாக இருக்கணும். அப்போ வந்து பப்பி இல்லைன்னா டாக், ஓகேவா? அப்போ வந்து பப்பிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 கால் இருக்குது, பூனைக்கு 4 கால் இருக்குது, வேற வேறு மிருகத்துக்கு 2 கால் 3 கால்லாம் இருக்குது. ஓகேவா? அதுக்கு சில மிருகத்துக்கு எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 கொம்பு இருக்கும், வால் இருக்கும், அப்புறம் நிறையா கை நகலாம் இருக்கும். நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா 2 கை 2 கொம்பும் பானம் வால் மட்டும்தான் இல்லை. கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து நடமாடக்கூடிய மிருகங்கள் சொல்லி 2 legs animal சொல்லி பிரபுபாதர் சொல்லுவார். ஓகேவா? என்னோட வார்த்தையில் பிரபுபாதர் எப்பவுமே சொல்ல 2 legs animal. ஏன் 2 கால் மிருகம் நம்ம ஏன் பிரபுபாதர் சொல்றாருன்னா, நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஜோ தமோ குணம் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து மூழ்கி போயிருக்கு. ஓகே ரஜோ தமோ குணம் அந்த அளவுக்கு இருக்கிறதுனால என்னது பக்தி பாதையிலும் சரி, பக்தியெல்லாம் விட்டுருங்க, கடவுளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு சரி ஆர்வம் அறிவே கிடையாது நம்மளுக்கு. அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 legs animal 2 கால் மிருகம் நம்ம சொல்றாங்க. ஓகே ஏதோ நம்ம வந்து யார் செய்த புண்ணியம் தெரியல, ஏதோ பக்தி பாதைக்குள்ள வந்துட்டனால அதுக்குள்ள வந்து நடமாடிட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? ஏதோ கொஞ்சம் உயிரோட கிருஷ்ண பக்தி நடமாடிட்டு இருக்கோம். அது வரைக்கும் நம்ம எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்கியவான் மக்கள். ஆனால் வந்து ஒன்று பல கோடி லட்சம் மக்கள் வந்து ஒரு வெளியே தான் இருக்கிறாங்க. அவங்கெல்லாம் நினச்சிக்கிறாங்க, என்ன நினச்சிக்கிறாங்க, நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் சக்ஸஸ் ஆகிட்டோம், வாழ்க்கையில் வந்து இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து வெரி எக்ஸிட் பண்ணுறேன். இதெல்லாம் வந்து நான் எப்போதும் என்னோட பாகவாசம் சொல்லுவேன். கிடைச்சா வந்து ஐசியூவில் வச்சுருவாங்க. ஐசியூவில் வைக்கும் போது தான் எல்லா கேஸ் வந்து திண்டாடும். மோஸ்ட் ஆஃப் த கேஸ் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கிடைச்சா ஐசியூ தான், சிசியூலேருந்து அதுக்கு ஐசியூ. அப்போ அங்கே வந்து வெண்டிலேட்டரில் போட்டுருவாங்க. வெண்டிலேட்டர் போட்டோன்னு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதான், ஒரு வாரத்தில் சொந்தக்காரமாக சொல்லி அனுப்ப வேண்டியதான். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேஸ் வந்து 60 வரைக்கும் தான். இப்படி தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேஸ் இப்படி தான் போகும். ஏதோ கொஞ்சம் 2-3 கேஸ் தான் படுக்கும் போது கிளம்புறது,
அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிஃப்ரெண்டாக இறங்குறது இருக்கும். மோசத்துக்கே ஐசியூவில் ஹாஸ்பிட்டலில் முடிஞ்சிடும். அப்போ நம்ம ஆட்டம் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக வந்து எதுவுமே நமக்கு யூஸ் ஆகாது. பிகாஸ் ஏன் நம்ம வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி செய்யறா ரெண்டே விஷயம் தான். ஒன்று அறியாமை, தமோ குணம், உன்னோட ஆங்காரம், ரஜோகுணம். இந்த ரெண்டு தான் நம்மளை வந்து நம்ம வந்து படாதப்படுத்துது. இது வேற எங்கேயுமே இல்லை. எந்த ரெண்டு குணங்கள் எங்க இருக்குன்னா நம்ம மனசுல தான் இருக்கு. அதனால தான் சொல்றாங்க பக்தி பாதையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் வர சொல்றேன்னா வந்து நான் யார் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், நம்ம யார் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கடவுள், ஜெகநாதர், கிருஷ்ணர்லாம் வந்து ரெண்டாவது மூணாவது தான். நம்ம யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்த உலகத்தோட கடமை நம்ம இதுக்காக வந்துருக்கோம்னு தெரிஞ்சுக்கணும். மூணாவது வந்து கடவுள் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். நாலாவது வந்து எனக்கும் கடவுளுக்கு என்ன ஒரு நான் எதுக்காக வந்திருக்கேன், இந்த கடவுளுக்கு சேவை வந்திருக்கேன், எதுக்காக வந்திருக்கேன், இந்த பர்பஸ் காரணத்தை புரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த மனுஷ பிறவி. அதனால தூரலவ மானச ஜென்மா என்னது நம்ம ஆட்சியில் சொல்றாங்க. என்ன வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவையார் பாட்டின்னு சொல்றாங்க, அறிவு மாணவனை பிரிக்கிறாரு. ஆனால் நம்ம தான் கேட்க மாட்டோமே. ஏன்னா நம்ம வந்து எப்போதும் நான் என் காலத்தில் எப்போ சொல்லுவேன், நம்ம வந்து என்ன ஆத்மா, அகங்கார விமூடாத்மா. அகங்கார விமூடாத்மா நிறைய பேர் சொல்லிட்டு கடந்து போயிடுவாங்க. ஆக்சுவலி அகங்கார விமூடாத்மா நம்ம லோக்கல் தமிழ் மொழியில் நம்ம லோக்கல் லாங்குவேஜில் சொன்னால் எப்படி சொல்றது, அகங்காரம்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகங்காரம். ஓகே, அது அண்டர்ஸ்டாண்ட். அகங்காரம் விமூடா ஆத்மானா என்னன்னா அகங்காரம் பிடிச்ச முட்டாள் ஆத்மாக்கள். நம்ம இதை கேட்கும்போது நம்ம கிளாஸ் எப்போ சொல்லுவோம், மனசு வலிக்குது பெறுவோன்னு. நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகங்காரம் பிடிச்ச ஒரு அகங்கார ஆத்மான்னு சொல்லியிருக்கலாம். ஒரு அகங்கார ஆத்மா கூட சொல்ல, அகங்கார விமூட ஆத்மா. ஏன்னா அகங்காரம் வந்து ரஜகுணம். ஓகே, ரஜகுணம் குறிக்குது. விமூட ஆத்மானா ஏன் முட்டாள் இந்த வார்த்தை பார்க்கிறாருன்னா இவனுக்கு தெரியும், எல்லாமே புரியும், எல்லாமே கேட்கறான், ஆனா செயல்படுத்த மாட்டான். அப்ப தெரியாம இருக்க என்ன சொல்லுவாங்க, அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா முட்டாளுக்கு சமம் சொல்லுவாங்க. இந்த வார்த்தை என்னோட வார்த்தை இல்லை, பகவான் வார்த்தை. அதே போலதான் பாத்தீங்கன்னா சிவபெருமான் சங்கராச்சாரிய பகவத்கீதை சொல்றாரு, அது பஜகோவிந்தம் 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 மூடமதே. அகங்கார மதையை சொல்லிக்கலாமே, அகங்கார மதையை சொல்லிக்கலாம், இல்லைன்னா ஏதாச்சும் வார்த்தை போட்டுக்கலாம். அவர் பாருங்க, பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் மூடமதே. அதாவது என்னன்னா இது கிருஷ்ணர் சொல்ல, சிவபெருமான் சொல்றாரு. என்னன்னா பஜனா பாடு, துதித்து பாடு, எல்லாம் சொல்லுங்க, குளோரிஃபை பண்ணுங்க. பஜ யாரை பாடணும், கோவிந்தா, பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம், மூணு வாட்டி சொல்றாரு. பஜ கோவிந்தம் இது பண்ணாதவன் மூடமதே, முட்டாளுக்கு சமம் சொல்லி சொல்றாரு. ஓகேவா, இந்த வார்த்தையை நான் வந்து இஸ்கான்ல பக்தர் மட்டும் தான் பேச முடியும், ஹவுஸ் ப்ரோக்ராம் கூட பேச முடியாது. அங்கே கொஞ்சம் மதிப்பீட்டு தான் சொல்லணும். ஏன்னா அப்பதான் அவங்க லைட்டா புரியும். ஓகேயா, டெக்னிக்கலா நம்ம மூவ் பண்ணணும். அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏன் வந்து மூடான சில ஸ்லோகம் சொல்றாங்கன்னா அது எதுக்காக சொல்றாங்கன்னா நம்ம கிட்ட தமிழ் அதிகமா இருக்கு. அகங்காரம் ஏன் சொல்றாங்கன்னா நம்ம ரஜகுணம் அதிகமா இருக்கு. இந்த ரெண்டு வார்த்தையும் ஏன் பகவத்கீதை ரிப்பீட்டடா யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ரஜகுணம் தமிழ் ரெண்டு குணத்துக்கு, அந்த ரெண்டு குணத்தை ஒழிச்சு கட்டினாதான் நம்ம கடவுளை யாருன்னு புரிஞ்சுக்கொள்ள முடியும். கடவுளை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, பகவான் யாரும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த ரெண்டு குணத்தையும் வந்து இந்த ரெண்டு அசுரங்களையும் அழிச்சிருக்கும். அப்போதான் புரியும். அப்போதான் நம்ம அகங்கார விமூடாத்மா இருக்க மாட்டோம். இல்லைன்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவான் இருப்பார், அவர் வந்து ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டிருப்பார், எல்லாம் காட்சி கொடுப்பார், ஆனால் நம்மளுக்கு புரியாது. அது எப்படி புரியும்னா ஒரு எமோஷனலாக தான் கிடைக்கும். வெறும் எமோஷனல் எஃபெக்ட் மட்டும் தான் இருக்கும். ஓகே, அட்லீஸ்ட் எமோஷனல் கிடைக்கும், நல்லதுதான். ஆனால் அந்த எமோஷனல் எப்படி இருக்குன்னா நெருப்பு கொடுத்துருக்கு, இல்லை பட்டாசு மாதிரி. இந்த பட்டாசு எவ்வளோ நேரம் இருக்கு வெடிக்கும், 2 மணி நேரம் வெடிச்சிருக்குமா ஒரு பட்டாசு, 3 மணி நேரம் வெடிக்காது. அது கொடுத்த உடனே பிரகாசமா இருக்கும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா சரஸ்வதி வெடி பார்த்தீங்கன்னா புஷ்பம், அந்த புஷ்பமாக விரும்ப இருக்க மேல அது வந்து ஒரு நல்லா நிறைய வரும், வரும். அது கூட சின்ன இறங்கிடும். அதாவது பக்தி வந்து நாட் எமோஷனல், அது எமோஷனல் இருக்கக்கூடாது. பக்தி வந்து எப்படி இருக்கணும், பேஸ் ஆன் தத்துவம், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். அதனால என் கிளாஸ் எங்கே போனாலும் நான் வந்து தத்துவத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும், தத்துவங்களை புரிஞ்சுக்கணும். பேசிக் அது தத்துவம்லாம் வந்து என்னன்னா அந்த ஃபிலோசபி விஷயங்களை அந்த ஸ்டாண்டர்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஆச்சாரியர்கள். அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்குள்ளே நம்ம வரணும். நம்ம வந்து ஆச்சாரியர் கொடுத்த ஸ்டாண்டர்டை இறக்கி அது நம்ம வந்து இறக்கிடக்கூடாது. அதனால தான் தத்துவம் தத்வீதி பிரணை பார்த்தீங்கன்னா பிரேபரேஷன் சேவையை உபகாந்தி ஞானம் தத்துவ தரிசனா, தத்துவம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தத்துவத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண சொல்றாரு. ஜென்ம கர்ம சாமியம் ஏவும் போது தத்துவதா தத்துவாதேயம் புனஜென்மம் நான் எதிமாக சோ அர்ஜுனா.
என்னுடைய பிறப்பு, என்னுடைய லீலை எல்லாமே வந்து திவ்யமானது. ஆனால் அது எல்லாத்தையும் தத்துவம் புரிஞ்சுக்கோ. வெறும் மேலோட்டமா வந்து யூடியூப்ல சொல்றதை வச்சு ஏதோ ஒரு சேனல்ல சொல்றது இல்லை பக்தர் இல்லாத பேசுறது ஒரு கதையை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கூடாது. தத்துவம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். ஏன் தத்துவம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னா எமோஷனல்லேருந்து நம்ம அப்போதான் வந்து டிவோஷனுக்குள்ள வருவோம். எமோஷனல் பக்தி வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு வகையில் நல்லது தான். ஆனால் எமோஷனல் பக்தி மட்டுமே நல்லது கிடையாது. எமோஷனல் என்ன பண்ணுன்னா நீங்கள் சந்தோஷமா இருக்கும்போது கடவுள்கிட்ட வரணும்னு தோணும். நாளைக்கு பிரச்சனை வச்சு என்ன பண்ணுவான், இந்த கடவுள் தூக்கி நிறைய ஜெகநாத கும்பிட்டு இத்தனை வருஷம் நான் வழக்கு பூஜை பண்றேன் போயான்னு சொல்லிட்டு போயிடும். எமோஷனல் வந்து எப்படி வேணா மாறும். பட்டாசு மாதிரி நல்லா இருக்கும்போது அழகாக குளிஃபை பண்ணும், பூ மாலை வாங்கி கொடுக்கும். கொஞ்சம் இதாகிடுச்சு உனக்கு மாலை கிடையாது பூ கிடையாது போயான்னு சொல்லிட்டு போயிடும். அதனால எமோஷனல் பக்தி வெரி டேஞ்சரஸ். இந்த எமோஷனல் பக்தி எங்க இருக்குன்னா ரஜோ தமோ குணத்தில் அதிகமாக இருக்கும்போது எமோஷனல் அதிகமாக இருக்கும். இப்போ ஜெகநாதர் வச்சுக்கோங்க, இப்போ எங்க எல்லா டெம்பிள் வச்சுக்கோங்க, பகவான் எல்லா நேரத்தும் டெம்பிள்ல தான் இருக்கிறாரு. ஃபெஸ்டிவல்ல மட்டும் பகவான் டெம்பிள் இல்லை. ஓகேவா? அப்போ நம்ம என்னன்னா எப்பவுமே வந்து ஃபெஸ்டிவல் டைம்ல எந்த அளவுக்கு நம்ம மனம் உருகி நம்ம வந்து ஜெகநாத் பகவானே கௌராக சொல்றோமோ அதே இது வந்து சென்டர்ல யாருமே இல்லை. காலைல 10 மணிக்கு வரைங்க அது வால்டர் திறந்தா இருக்கும். அதே எமோஷனல் அப்பயும் இருக்கணும் நம்மளுக்கு. ஏன்னா தத்துவங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுச்சுன்னா தென் வந்து எமோஷனல் பக்தியிலே இருந்து நம்ம வந்து சுத்த பக்திக்குள்ள வருவோம். இந்த சுத்த பக்திக்கு வர சொல்றதுக்காக தான் இந்த ரெண்டுத்தையும் வந்து அவர் ரிப்பீட்டடாக சொல்றாரு. நீங்க பாருங்க 4 சாப்டர்ல சொல்லியிருப்பாரு, இப்போ நடுநடுவில் சொல்லுவாரு ரஜகுணம் தமோ குணம் விட்டுருந்து. தென் இதுக்கப்புறமும் சொல்றாரு. கடைசியா புக்கு சாப்டரே முடிய போகுது. ஓகேவா? சாப்டர் முடியும் போது என்ன சொல்லணும், ஆல்ரெடி வந்து பாருங்க விஸ்வரூபத்தை காட்டியாச்சு, கிருஷ்ணர் கடவுளும் தெரிஞ்சாச்சு, பரம்பரமா பரந்தாம பவித்திரம் பரம்பமா அர்ஜுனன் கடவுளும் சொல்லியாச்சு, எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. ஆனா பட்டம் கிளைமேக்ஸ் முடிய போகுது. ஒன்று வந்து ரஜோ குணத்தை விட்டுடு தமோ குணம் விட்டுனா ஏன் எனது ரஜோ குணம் தமோ குணம் சாதாரண இல்லை. இது வந்து எப்படின்னா ஒரு அட்டை மாதிரி காலில் அட்டை ஓட்டினா தெரியவே தெரியாது. ரத்தத்தை ஃபுல்லாக குடிச்சு அவர் பாட்டுன்னு அப்படியே புஷ்டி ஆயிடுவார். அப்புறம் தான் தெரியும் இன்னும் அறிக்கையில் பிறகுன்னு. அந்த மாதிரி இந்த ரஜோ குணம் தமோ குணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூடயே ஒட்டி இருக்கும். சாம்பார் எல்லாம் வீட்டில் எதுவும் பெரட்டுறோம், எல்லாம் பெரட்டி எல்லாத்தையும் வலிச்சு பாத்திரத்து போடுவோம். ஒன்றும் பார்த்தீங்கன்னா சட்டியில் ஒட்டி இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சார்ந்து. அந்த மாதிரி ரஜோ குணம் தமோ குணம் உள்ளுக்குள்ள அப்போ ஒட்டி இருக்கும். அது முழுசாக வந்து என்னது சோக்காரம் போட்டு குளோரைக்ஸை போட்டு சுத்தமாக கழுவிடணும். எப்போ வந்து நம்ம சுத்தமாக மாறுறோமோ அப்போ தான் பகவான் வந்து போக முடியும். நீங்கள் பாருங்க, எப்போது நான் உதாரணம் சொல்லுவேன். இப்போ நீங்கள் வீட்டை வந்து அங்கேயே ஃபுல்லாக கழுவி வச்சிட்டீங்க, சுத்தமாக காலையிலேருந்து மாங்க தேய்ச்சி எல்லாம் குளோரைக்ஸ்லாம் ஊற்றி ஃபுல்லாக சுத்தமாக கழுவி வச்சு அப்பா இதோட உட்காரலான்னு போகிறீங்க. உங்கள் வீட்டில் ஒரு பேர பேத்தியோ இல்லை வந்து பையன் எடுத்துக்குவோம். பையன் வந்து ஃபுல்லாக வந்து சேர்லாம் மிதிச்சுட்டு ஃபுல்லாக சேர்ஸ் அப்போ அம்மா வந்து நின்று என்ன பண்ணுவோம், அம்மா இருடா உனக்கு வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு 2 அறை விழுவோம். இவ்வளோ நாள் காலையில் சுத்தமாக நான் கழுவி வச்சிருக்கேன். ஏன் நம்ம போகும்போது இப்படிலாம் சுத்தமாக வச்சுக்க இங்கே வந்து அழுக்கப்படுது. அதே போல பகவான் லோகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக இருக்கு, சுத்த சத்துவம், பியோர் கான்சியஸ்னஸ். அங்கே வந்து எந்த ஒரு அழுக்கும் இல்லை. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த சைடு அழுகும் பாவத்தும் பண்ணிக்கிட்டு கிருஷ்ணா எனக்கு கருணை குணம் எப்படி கொடுப்பாரு, இருமல் மருந்து குடிச்சிக்கிறோம். இந்த சைடில் வந்து ஐஸ் வாட்டர் குடிச்சிக்கிட்டா எப்படி இருமல் நிற்கும், இருமல் நிற்காது. அதே போல தான் நம்ம பகவான் கருணை கேட்கிறோம்னா அந்த கருணை வாங்குறதுக்கு நம்ம தகுதியே ஆகணும். தகுதி என்னது, ரஜோகுணம் தமோ குணத்தை விடணும். ஏன் ரஜோகுணம் தமோ குணம், ரஜோகுணம் என்ன சொல்றாங்க, அகங்காரம், சோமாஸ் அகங்காரம், ஸ்மால் சீகோ. அகங்காரம் இருக்கிறவங்க பகவான் கிட்ட போக முடியாது. உதாரணத்துக்கு வச்சுங்க, இரண்யகசிபோ, இரண்யாக்ஷன், பல அசுரர்கள் எடுத்துக்க. இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கதையில பார்க்குறோம், இவங்கெல்லாம் பெரிய அசுரர்கள் அப்படி இப்படின்னு. அவங்களாம் ஆல்ரெடி பகவான் லீலைக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு பகவான் வந்து போய் சேர்ந்துட்டாங்க. ஆனால் உண்மையிலே ரியல் அது வந்து ராவணா, கும்பகர்ணா, இரண்யகசிபோ, இரண்யாக்ஷா இதெல்லாம் யாரு? உண்மையிலே இரண்யகசிபோல அவங்க இல்லை. உண்மையிலே இரண்யகசிபு, இரண்யாக்ஷா இதெல்லாம் நம்ம தான். நம்ம தான் அந்த ஒரிஜினல் கேரக்டரு. நமக்குள்ள இருக்க மனசுக்குள்ள இருக்கிற ஆங்காரம் தான் வெளியே ஒரு கேரக்டரா எடுத்து வந்து பகவான் வந்து பிளே பண்றாரு. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், எப்படி வந்து நரசிங்க பகவான் எப்படி இரண்யகசிபு வைத்து குழந்தை கிழிக்கிறாரோ அந்த மாதிரி எல்லா வகையான ஆங்காரமும் கிழிச்சு வெளியே ஆகணும். அதுக்கு தான் வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்பெஷலி நம்ம நரசிங்க பகவானாலோ வந்து வழிபடுறோம். ஏன் அங்கே வாமனர் வச்சுக்கலாமே, பரசுராம் வச்சுக்கலாமே, கல்கியாவது புத்தர் வச்சுக்கலாமே. எதுக்காக நரசிங்க வச்சார் பகவான்? சில புரோபாத எதுக்காக நரசிங்க வச்சாரு? வெறும் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் இல்லை. ப்ரொடெக்ஷன் கிருஷ்ணன் கொடுக்க மாட்டாரு. ப்ரொடெக்ஷனு நரசிங்க பகவான் ஸ்பெஷலி எதுக்காகனா இன்னும் ஸ்பெஷல் அமங்கலத்தை எடுக்கக்கூடியவர்.
அதனாலதான் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இரண்டகசிபு எப்படி கிழிக்கிறாரோ அந்த மனசுல உள்ள காம குரோத லோகமோ மதம் ஆச்சரியா இது எல்லாத்தையும் கிழிச்சு எடுக்கிறதுக்காக தான் நரசிங்க பகவான். ஏன் அதை கிருஷ்ணன் செய்ய முடியாது? கிருஷ்ணன் செய்வாரு, ஆனா நரசிங்க பகவான் ஸ்பெஷலா செய்வாரு. ஏன் நரசிங்க பகவான் ஸ்பெஷல்? ஏன் நரசிங்க பகவான் ஸ்பெஷல்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். அம்பரீஷ மகாராஜா கதையில பாத்தீங்கன்னா அம்பரீஷ மகாராஜா வந்து ஏகாதசி விரதம் எடுப்பாரு. இப்போ துர்வாச முனிவர் என்ன பண்ணுவாரு? துர்வாச வந்து நேரா வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வருவாரு. அம்பரீஷ ராஜா சரி இன்னைக்கு உங்களோட சேர்ந்து நம்ம விருதை முடிக்கலான்னு. அப்ப சரி எல்லாம் விருதுலாம் ரெடி பண்ணிட்டா எல்லாம் ரெடி பண்ணி நிற்பாரு. நான் போய் குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன். சரி குளிக்க போயிட்டு வரும்போது என்ன ஆயிரும்? லேட் ஆயிரும். என்ன பண்ணுறது? துளசி வாட்டர் குடிச்சுவார் அம்பரீஷ் மகாராஜா. உடனே என்ன போய் என்னை மீறி நீ சாப்பிடுறியா, அவனுக்கு அந்த அளவுக்கு ஆகாரமா இருடான்னு சொல்லிட்டு அவர் முடியிலேருந்து ஒரு முடியை எடுத்து கீழே போட்டு ஒரு அசுரம் வந்துடுவார். அப்போ அசுரனை சாப்பிடுக்க அந்த அசுரன் நேரம் வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜுக்கு வராது. அப்போ என்ன பண்ணுவாரு? ஒரு பகவானே எப்படி பிரணாமம் நினைச்சோ அதே மாதிரி அம்பரீஷ் மகாராஜா பகவான் நினைக்கிறாரு. தென் பகவான் சக்கரம் சொல்றது சக்கரம். அந்த சக்கரம் வந்து அம்பரீஷ மகாராஜா ப்ரொடெக்ட் பண்ணி பிறகு அந்த அசுரனை சாப்பிடுச்சு. யார் அந்த முடியை போட்ட அந்த துர்வாசனை தலை வெட்டுன்னு சொல்லிட்டு அந்த சக்கரம் சுத்திட்டு போகும். அவர் போவார் கைலாசம் பிரம்மலோகம் அப்புறம் சொர்க்கலோகம் எல்லாத்துக்கும் போவார். கடல் அடியில் ஓடுவார், முடியாது. அப்போ அந்த சக்கரம் வந்து ஆக்சுவலி வந்து என்னதுன்னா அந்த சுதர்சன சக்கரம் தான் இஸ் நரசிங்க பகவான். அந்த சக்கரம் வந்து எப்பவுமே பக்தர்களை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும், பக்தர்களுக்கு எந்த வகையான அமங்கலத்தையும் கொடுக்காது. அப்போ அதே போல நம்ம ஏன் வந்து புரோபாதர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் நரசிங்க பகவான் வச்சாருன்னா பக்தர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த வகையான அமங்கலமும் கொடுக்கக்கூடாது, எல்லாமே மங்களமாக கொடுக்கணும். மங்களம் என்னது? வீட்டில் வந்து கூரை பிச்சு காசு கொடுத்துருக்கா அந்த மங்களம் இல்லை. நம்ம நினைக்கிற டப்பு மங்களம் இல்லை. பகவான் கொடுக்குற மங்களம் வந்தா இந்த உள்ளுக்குள்ள அழுக்கெல்லாம் வெளியாக்கி என்னைய பார்க்கறதுக்கு உண்டான திவ்யமான பார்வை உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதுதான் வந்து நரசிங்க பகவான் கொடுக்குறாரு. அதுதான் வெறும் ப்ரொடெக்ஷன் கிடையாது. ப்ரொடெக்ஷன் மட்டும் நரசிங்க பகவான் நினைச்சீங்கன்னா அது கிடையாது. ப்ரொடெக்ஷனும் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் கொடுத்துருவாரு. அவர் தான் எல்லா இடத்துலையும் ஃபுல் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கிறாரு. தனியாக வந்து நரசிங்க பகவான் கொடுக்க தேவையில்லை. நரசிங்க பகவான் ஸ்பெஷல் என்னன்னா டிவோட்டியோடைய எல்லா வகையான அமங்கலம் அன்ஆஸ்பிஷியஸை எடுத்துட்டு மங்களத்தை மட்டும் கொடுப்பாரு நரசிங்க பகவான். அப்போ நம்ம இந்த மாதிரி பகவான கருணை வாங்கணும். நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம கிட்ட வந்து உதாரணம் வச்சுங்களேன், இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு ஜக்கு ஜூஸ் ஊற்றுறாங்க. அக்கா நீங்கள் ஜூஸ் எடுத்துக்கீங்க. இப்போ நீங்கள் ஜூஸை வாங்குறீங்க, நீங்கள் எப்படி வாங்குறீங்க? நீங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒரு போட்டோ எடுத்து வருவீங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க? நீங்கள் வெறும் கையில் ஊற்றுங்க கொடுப்பாங்களா? கொடுப்பாங்க, 2 கணத்தில் கொடுப்பாங்க. போய் வீட்டில் போய் பாத்திரம் எடுத்துட்டு சொல்லுவாங்க. அந்த பாத்திரம் எடுத்து வந்தால் தான் அவங்க அந்த ஜூஸ் ஊற்றுவாங்க. ஜூஸோ பால் எதுவும் ஊற்றுவாங்க. இப்போ ஒரு பானை வந்து ஓட்டையாக இருக்குது, ஃபுல்லாக கீழே வந்து பெரிய பெரிய ஓட்டை, ஒரு கல் உள்ளே போடலாம் அந்த அளவுக்கு ஓட்டையாக இருந்துச்சு. எப்படி வந்து நீங்கள் இந்த பாலை வந்து ஹோல்ட் பண்ணுவீங்க? அந்த பாத்திரத்தில் ஹோல்ட் பண்ண முடியாது. அதே போல் தான் ரஜோ தமோன்னு இருக்கும்போது பகவான மெர்சியை கருணையை வாங்க முடியாது. அந்த பானை வந்து ஓட்ட பானை மாதிரி அவர் கொடுப்பாரு, ஆனால் அது வந்து நிற்காது. ஏன் நிற்காது? பகவான் கருணை கொடுக்கும்போது நமக்கு ஆங்காரமும் அறியாமையும் அதிகமாக இருக்கும்போது அது என்ன ஆகிடும்னா நம்ம வந்து பேச்சை கேட்க மாட்டோம். ஆங்காரம் இருக்கும்போது யாரும் பேச்சு கேட்க மாட்டோம். ஏன்னா நம்ம தலதான் வெயிட் அதிகமாகிடுச்சு. வெயிட் அதிகமாகும் போது யாரும் பேச்சு கேட்க மாட்டோம். அதனால தான் ஆட்சியாளர்கள் ஏன் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் போடுறாங்கன்னா ஏன் ஹரே கிருஷ்ணன் ஏன் எல்லாம் பயப்படுறாங்க? ஏன் ஹரே கிருஷ்ணன் நீங்கள் பாருங்க, சாதாரண சொசைட்டி ஒரு பார்க்கணுமா? நாளைக்கு ஒரு திடீர்னு ஒரு சாமியார் சொசைட்டி இருக்கும், எல்லாரும் போவாங்க. திடீர்னு போய் சாமியார் விபதி கூட போடுவோம், எல்லாம் நிறைய பேர் போவாங்க. இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு ப்ரீச்சிங்லாம் பண்ண தேவையில்லை. அதில் ஆரம்பிச்சு சோஷியல் மீடியா ஒரு போட்டாலும் போதும், ட்விட்டர் போட்டாலும் போதும், எல்லாம் மொத்தத்தில் எல்லாம் பஸ்ஸெல்லாம் எடுத்துட்டு எல்லாம் நிறைய பேர் போவாங்க. எசிடி பிரபு கரெக்டாக இல்லையா? எல்லாம் திடீர்னு ஒரு சாமி வரணும்னா எல்லாம் போவாங்க. ஆனால் ஏன் வந்து ஹரே கிருஷ்ணன் அவர் பயப்படுறாங்க? முதல் காரணம் என்னது? முதல் காரணம் சாப்பாடு. இப்போ போன ஒரு சாப்பாடு ஒரு தைரியம். ஏன் சாப்பாடு கையிருக்கிறாங்க? பிகாஸ் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண பக்தி வந்து என்னன்னா ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன். ஏன் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் கொண்டு வரேன்னா ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் சட்டத்திட்டங்கள் கூட நம்ம வரணும். ஏன் சட்டத்திட்டங்கள்? ஏன் மற்றதெல்லாம் சட்டத்திட்டங்கள் இல்லை. நீங்கள் எப்படி வேணா நீங்கள் வீட்டில் என்ன வேணா செய்யலாம். ஆனால் நீங்கள் இங்கே வரும்போது நீங்கள் வந்து தியானத்தில் உட்காந்தா போதும். நான் யாரும் குறை சொல்லலை, நம்ம நடக்கிற நிதர்சன உண்மையை சொல்கிறேன். நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ண புரியா வந்து கஷ்டம். பிகாஸ் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் இருக்கு. ஏன் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்? ஏன்னா நம்ம மண்டை மூளை இருக்கு பார்த்தீங்களா, இது வந்து யாரும் பேச்சும் கேட்காது. அப்போ இதை வந்து உட்கார வச்சு இது ஃபுல்லாக வந்து சொல்லி கொடுக்கணும்னா முதல் ரூல்ஸுக்குள்ளே கொண்டு வரணும். 4 தவறு செய்யாத, 4 பாவத்தை பண்ணாத, 16 மாலை சாண்ட் பண்ணு, கோயிலுக்கு வா. அப்போ அது மண்டை உடனே கேட்காது. அப்போ என்ன பண்ணோம்? இந்த மாதிரி ஹரிகதை மூலமா ஆச்சாரியம் அடிப்பாங்க. அடிச்சு தோச்ச காய போட்டாதான் அது வந்து ஒரு எட்லீஸ்ட் ரொம்ப நாள் செஞ்சு அதுக்கப்புறம் கேட்க ஆரம்பிக்கும்.
அப்போ அந்த மண்டை மூளை கேட்க ஆரம்பிக்கும் போது அப்போ தான் ஸ்லோலி அகங்காரம் போகும். ரூல்ஸ் ரெகுலேஷனுக்குள்ள வந்தால் தான் அகங்காரம் குறையும். நம்பர் 1. ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஹரே கிருஷ்ணக்குள்ள வந்துட்ட பிறகு கிளாஸ் கேட்கணும். சாரி டு சே, நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நான் என் கண்ணாலே பார்த்துருக்கேன், நடக்காதுன்னு நான் சொல்லலை, என் கண்ணால் பார்த்துருக்கேன். ஜெயோராத மாதா படித்தோன்னே ஒரு 5 பேர் அப்படி போவாங்க அந்த கேட்டில், ஒன்று ஒரு 2 பேர் இந்த சைடில் கேட்டு தான் இப்படி ஒரு கேட்டு. அவர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏறி நடக்க முடியாமல் மாதாஜின்னு இருப்பாங்களே வயசாங்களா, அவங்க மட்டும் தான் உட்காந்துருப்பாங்க. அந்த மாரி சூழ்நிலை இருக்கு. ரொம்ப முடிச்சா பிரபு இல்லை பிரபு முடியல இருக்கு, முடியல அவரை ரொம்ப ஓவராக இருக்கிறாங்க பிரபு. அப்புறம் பிரச்சனை முடிச்சிட்டாங்களா பிரபு, ஒன்றும் முடியல பிரபு. இஸ் வெரி வெரி டேஞ்சரஸ். அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹரிகதை வந்து பேசுறது பெருசு இல்லை, ஓகேவா? ஹரிகதை கேட்காது வந்து வெரி வெரி டேஞ்சரஸ். நீங்கள் இது இப்படியே இந்த சொசைட்டி போனிச்சு ஹரிகதை. ஏன்னா நான் சொல்றது தவறாக இருந்தால் உங்கள் மனசை விட்டு கேளுங்க. எல்லாம் ஒரு இடத்துல நடக்குது. ஹரிகதை ஓடும் போது எல்லாம் வந்து பாதி போய் அங்கே ஒரு கூட்டம் போயிடும், அப்புறம் வந்து அங்கே ஒரு கதை நடக்கும், ஒரு கதை நடக்கும், இப்படியே போயிடும். அதனால தான் வந்து நிறைய இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹரிகதை கேட்கறதுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹரிகதை கேட்கலன்னா, நீங்கள் வந்து கிளாஸ் கேட்கலன்னா எப்படி நீங்கள் நாலேஜ் வளர்த்துக்குவீங்க? இப்போ நீங்கள் வந்து வச்சுங்க, இந்த ஹரே கிருஷ்ணக்குள்ள வரீங்க, நம்ம கிருஷ்ண பக்திக்குள்ள வரோம், எல்லாம் வந்து ஓகே, ட்ரெஸ்லாம் நல்லா பண்ணுறோம், பகவான் நல்லா அலங்காரம் பண்ணுறோம், எல்லாம் ஓகே, டெம்பிள் ஃபுல்லாக ஏர்கான் கண்டிஷனில் இருக்குது, சாப்பாடு பிரசாதம் சொல்ல தேவையில்லை, எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பிரசாதம் எல்லாமே இருக்குது. எல்லாமே இருந்து நாலேஜ் இல்லை, கிளாஸ் கேட்கல, நாலேஜ் உள்ள மண்டைக்குள்ளே போகணும்னா இது என்ன ஆகும்? நம்ம சொன்னல எமோஷனல் பக்தி, எமோஷனல் இருக்கிற வரைக்கும், நல்லா இருக்கிற வரைக்கும், மூடு நல்லா இருக்கிற வரைக்கும். மூடு நல்லா இல்லைன்னா வரமாட்டோம். அதனால தான் கிளாஸஸ் இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதனால தான் முதல்ல வச்சாங்க சிரவணம். கேட்குற பழக்கம் வந்து எஸ்பெஷலி மலேசியாவில் கேட்குற பழக்கம் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு. நான் அடிச்சு சொல்லுவேன். கிடைச்சா அப்படிதான் வச்சுக்கோங்க. சாதாரண இப்போ எல்லாமே வச்சுக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா எடுத்துக்கோங்க, பொதுமக்கள் மத்தியில் எடுத்துக்கோங்க, ஓகேவா? பொதுமக்கள் மத்தியில் எடுத்துக்கோங்க. சாதாரண கோயில் வச்சுக்கோங்களேன். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அக்கம் பக்கத்தில் கோயிலில் எப்போ கிடைச்ச ஒரு உபன்யாசம் நடந்துச்சு, உங்கள் மனசு வந்து கேட்டு பாருங்க. சாதாரண கோயிலில் கிடைச்சா எப்போ உங்கள் பக்கத்தில் அம்பாள் கோயில், முருகன் கோயில், விநாயகர் கோயில், என்ன கோயில், வாழ்க்கை ஐயப்பன் கோயில், என்ன கோயில் கிடைச்சா அந்த கோயில் ஏதோ ஒரு கிளாஸு, தேவாரமோ இல்லை திருமந்திரமோ ஏதோ ஒரு கிளாஸு கிடைச்சி எப்போ உபன்யாசம் நடந்துச்சு? பெரிய கேள்விக்குறி. நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து எல்லாமே லிமிட்டடாக இருக்குது. ஹரிகதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே லிமிட்டடாக ஆக்செப்ட் எல்லாம் இப்படி தான் இருக்குது, இந்த டைம் கூட எல்லாமே இருக்குது, எல்லாமே. ஏன்னா கலியுகத்தில் நம்ம வந்து 1 hour கிளாஸ் முடியாது, இப்போ 1/2 மணி நேரம் 45 நிமிஷம் தான் இந்த கலியுகத்தில், ஓகேவா? அப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிமிட்டடில் நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு ஹரிகதை பேசணும்னு கேட்கணும். இப்போ ஹரிகதை அறவே இல்லைன்னா எப்படி நாலேஜ் வரும்? இப்போ இந்த மூளைக்குள்ள மண்டைக்குள்ள ஃபுல்லாக வந்து அறியாமை அகங்காரம் ஃபுல்லாக இருக்குது. இப்போ